کیا ہے اور اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بدر کی سرزمین پہ آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا، آپ کو قید کیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مجاہد ملت کے سینے میں امت کا درد تھا، اس قوم کا درد تھا، قوم کی فکر تھی. مجاہد ملت کہتے تھے میں ان عالموں سے نہیں ہوں جو پہلے قوم کو بھیجتا ہو. مجاہد ملت کہتے تھے حبیب الرحمان اس ذات کا نام ہے، اگر دشمنوں کے جانب سے گولی چلے گی پہلے حبیب الرحمان کے سینے میں لگے، پہلے حبیب الرحمان کے سینے پہ لگے. الغرض میں کہوں گا مجاہد ملت جنگ آزادی میں شرکت کیا تھا. مجاہد ملت کو فریڈم فائٹر کے نام سے کیوں یاد نہیں کیا گیا؟ جنگ آزادی میں شریک ہوئے تھے. مجاہد آزادی کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ اس لیے کہ مجاہد ملت نے اپنا تعارف کسی پارٹی سے نہیں رکھا تھا، کسی حکومت کے پارٹی سے نہیں رکھا تھا. اپنے آپ کو سب سے الگ و تھلگ رکھ کے قوم کی خدمت کیے تھے. اے میرے لوگوں، میں آخری پیغام دے کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. مجاہد ملت کسی عام انسان کا نام نہیں، مجاہد ملت ایک نمازی کا نام ہے، مجاہد ملت ایک روزے دار کا نام ہے. پیغام کیا ملے گا؟ مجاہد ملت ہمارے ایسے قائد تھے، ایسے قائد تھے. مجاہد ملت نے ہمیں تحریک کی شکل میں خاکساران حق کو دے دیا ہے. 1972 عیسوی میں جب ایک تنظیم پیش کیا تھا، یہ خاکساران حق کو پیدا کیا تھا. یہ خاکساران حق 1980 عیسوی میں جب مراد آباد کی سرزمین پہ جنگیں ہوئی تھی، فساد ہوا تھا، تو یہی کھول کا خاکساران حق کی تحریک نے مسلمانوں کو بچایا تھا. یہ کون ہے خاکساران حق؟ مجاہد ملت نے وہی لباس دیا لیکن ہاتھ میں بیلچہ دے دیا، اسی لیے کہ اس کو کوڑا کہتے ہیں. اسی لیے جہاں بھی دینی جلسے ہوں گے، جہاں پہ عرس ہوں گے، وہاں پہ یہ دینی دستہ مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہے گا. تم کہتے ہو کوئی بجرنگی دل ہے، کوئی کہتے ہو کوئی RSS ہے، ان کی تحریک کو نہ دیکھو، بلکہ ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں تحریک دیا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. پورے ہندوستان میں کل خاکساران حق کی اگر نمائندگی ہر نوجوان کرتا، آج ہمارا یہ تحریک، ہمارا یہ نام آج میڈیا کی زبان پہ ہوتا، آج دشمن کو دین میں وہ تارے دکھا دیتا. اس لیے کہ ہمیں ضروری ہے کہ اس مسلک سے ہمیں جڑنا پڑے گا، اس تحریک سے جڑنا پڑے گا. آخری بات کہوں گا، اجازت دیجیے حضرت، اجازت دیجیے. مجاہد ملت کسی بے نمازی کا نام نہیں تھا. میں ایک بات کہوں گا، علماء کرام میرے مجھ پہ فتویٰ مت لگائیے گا اس لیے کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں، بلکہ بات ایک ہی ہے. میں کسی کی نماز کو کسی کی نماز سے برابر نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں سمجھا رہا ہوں نماز کی بات آ جائے تو انعام ملتا ہے رب کریم کی بارگاہ سے. آپ نے سنا ہوگا مقام صحبہ پہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی. علی کی نماز عصر وہ بھی کوئی سونے کا وقت تھا؟ عصر کے وقت میں نبی سوئے تھے؟ نہیں، نبی سوئے نہیں تھے. آنکھوں کو بند کر کے علی کو دیکھ رہے تھے کہ علی میری محبت کو دیکھتا ہے، کہ رب کی عبادت کو دیکھتا ہے. علی نے بھی ثابت کر دیا سرکار میں علی ہوں، علی عشق مصطفیٰ پہلے دیکھوں گا، رب کی بندگی میں بعد میں کروں گا. اور یہی وجہ ہے علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تو کیا معاملہ ملا؟ قرآن میں آتا حافظ الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، تم بیچ والے نماز کی تم پابندی کرتے رہو، بیچ والی نماز کی تم پابندی کرتے رہو. اس لیے عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی. جب عصر کی نماز قضا ہو گئی نا، علی کی آنکھوں سے آنسو بہ کر کے جب رخسار سے گزرے ہیں اور علی کی داڑھی سے نکل کر کے رخ مصطفیٰ پہ جب جذب ہو گیا ہے، جب وہ پکڑ کے وہاں ٹپکا ہے، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں کھل جاتی ہے. کہا علی کس چیز نے تم کو رلایا ہے؟ علی نے کہا سرکار نماز قضا ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، ختم ہو گیا، سورج ڈوب کا بس اتنی بات ہے. علی آج تم عصر کی نماز پڑھو گے اس لیے تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں تھے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں تھے. قرآن کہتا ہے اے حبیب آپ کہہ دو اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، رب تم سے راضی ہو جائے گا. اے علی تم کسی اور کی خدمت میں نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں تھے. میں یہ کہنا چاہوں گا علی نماز قضا ہو گئی؟ ہاں یا رسول اللہ قضا ہو گئی. کہا قضا تو ہو گئی، جس نبی کے زانوے مبارک پہ تم نے قدم رکھا تھا وہ نبیوں کا نبی ہے، وہ رسولوں کا رسول ہے. اور میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا تو سورج پلٹ کے آ گیا تھا، اور سورج جب پلٹ کے آیا تھا نبی نے کہا علی نماز عصر ادا کر لو، اب قضا نہیں ہوگی. علی نے نماز عصر قضا کر دی. بات یہی تک ہے. میں رک کر کے میں کہنا چاہوں گا میرے مجاہد ملت کی نماز بے
पे कज़ा होने वाली थी, जो असर का वक्त था। आप ट्रेन की सरजमी पे ट्रेन से सफर कर रहे थे। मैं नमाज की बराबरी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वाक़िया की निशानदही कह रहा हूँ। मेरे मुजाहिदे मिल्लत की नमाज असर की बात थी, फिक्री रह गई नमाज कैसे पढ़ूंगा, इसलिए कि मुजाहिदे मिल्लत का हर वक्त गुजरता था सुन्नत मुस्तफ़ा पर। मुजाहिदे मिल्लत की हर घड़ी गुजरती थी सुन्नत मुस्तफ़ा पर। इसलिए शायर कहता था, वक्फ थी जिसकी जिंदगी हक के लिए, उस मुजाहिदे मिल्लत पे लाखों सलाम, जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, उस मुजाहिदे मिल्लत पे लाखों सलाम। मुजाहिदे मिल्लत की नमाज असर का मामला आ गया। आप ट्रेन खड़ी थी, आप रेलगाड़ी खड़ी थी, आप उतर गए हो और उतरने के बाद नमाज पढ़ रहे हो। लोगों ने कहा सरकार ये जंगल है, रेल चली जाएगी, ट्रेन गाड़ी चली जाएगी और ट्रेन नहीं मिलेगी। मेरे मुजाहिद ने कहा था गाड़ी चली जाए तो मिल जाएगी, नमाज असर चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, नमाज असर चली गई तो नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहूंगा मकाम सहबा पे नमाज असर की बात थी, यहाँ भी नमाज असर की बात है। इनाम क्या मिलता है सुनो, इनाम ये मिलता है मेरे मुजाहिदे मिल्लत नमाज के लिए खड़े हो गए, ट्रेन चली गई और चले जाने के बाद में कुछ देर में जाके रुक गई है। मैं कहना चाहूंगा रेलगाड़ी तो गई थी तो गई थी, रुकी क्यों थी? इसलिए कि तमाम कप्तान परेशान थे, तमाम इंजीनियर परेशान थे। रेलगाड़ी ठीक है, डब्बा ठीक है, इंजन ठीक है, लेकिन चलती क्यों नहीं है? लेकिन उनको क्या मालूम कि मशीयत क्या कह रही थी? मशीयत ये कह रही थी, हबीबुर रहमान तुमने जो जंगल में नमाज पढ़ा है, ये नमाज किसकी रजा के लिए पढ़ा है? दुनिया की खातिर पढ़ी है, ये रब की रजा के खातिर पढ़ी है, दुनिया की शोहरत के लिए पढ़ी है, ये रब की बंदगी के लिए पढ़ी है। मुजाहिदे मिल्लत ने नमाज अदा करके ये साबित कर दिया, मेरे मौला मेरी नमाज दुनिया की शोहरत की नहीं बल्कि तेरी रजा के लिए मैंने पढ़ा है। और ट्रेन चलती गई, चलती गई। ट्रेन चलने के बाद में रुक तो गई थी। मकाम सहबा पे मैंने आलम तसव्वुर में पूछा था, आलम तसव्वुर में पूछा था, ऐ सूरज बता तो सही अब कितनी देर तक तू रहेगा? सूरज कहा था मुझसे मत पूछ, अली से पूछो। पहले मैं निकलता था, दुनिया के खातिर निकलता था, अब जो आया हूँ अली के लिए आया हूँ। अली से पूछ अली की नमाज कितनी देर पड़ेगी, अली की नमाज कितनी देर होगी? 10 मिनट पढ़ेंगे, मैं 10 मिनट रुकूंगा। 20 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट रुकूंगा। आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ूंगा। मुझसे न पूछ, अली की नमाज से पूछ। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, रेलगाड़ी तू चल रही थी, जाएगी क्यों नहीं? अब चलती क्यों नहीं? रेलगाड़ी ने कहा था अब तक मैं जा रही थी, डिब्बे के सहारे जाती थी, अब तक मैं जा रही थी, इंजन के सहारे जा रही थी, अब तक मैं जा रही थी, अपने डिब्बे के सहारे जा रही थी। अब मुझसे न पूछ, अब जो मैं रुकी हूँ मुजाहिदे मिल्लत के लिए रुकी हूँ। ऐ सूरज तू कब तक रुकेगा? अली जब तक नमाज पढ़ेंगे तब तक रुकूंगा। ऐ गाड़ी तू कब जाएगी? मुजाहिदे मिल्लत से पूछो। 10 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट रुकूंगी। 20 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे। आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा रुकूंगी। मालूम यह हुआ जो इंसान रब की रजा के लिए नमाज पढ़ता है उसी को रब के इनाम मिलते हैं। इसलिए मुजाहिदे मिल्लत के पैगाम को लेके जाओ। वो मुजाहिदे मिल्लत जिसने पूरी जिंदगी बदअकीदों से दूर रहने के लिए कहा था और कहा था बदअकीदों से मिलना छोड़ दो। इसलिए कि मेरे मुजाहिदे मिल्लत की ये जिंदगी थी, हमेशा हमेश के लिए हक की खातिर आपने जिंदगी को पेश कर दिया है। मैं कहूँगा मेरे आला हजरत आपके विसाल के बाद में पूरी दुनिया में इतने उलमा थे, हबीबुर रहमान का इंतखाब क्यों आपने क्यों फरमाया? तो मेरे आला हजरत का इंतखाब बता रहा है। हबीबुर रहमान तेरे सीने में दिल नहीं बल्कि कौम का फिक्र है, कौम का दर्द है, कौम की फिक्र है। इसीलिए वजह यही है कि आज मैं कहूँगा धामनगर में उर्स मुजाहिदे मिल्लत हो, पूरा हिंदुस्तान समेटते हुए धामनगर आ जाता है। मैं कहूँगा मुजाहिदे मिल्लत धामनगर में आपकी करामत है और भगतपुर की सरजमी पे, भगतपुर की सरजमी पे आपकी करामत है। हमने आपके नाम से उर्स सजाया, पूरा हिंदुस्तान वहां आता है। या कुर्ब जवार के लोग यहाँ आ गए, देखो तो जरीपड़ा के लोग भगतपुर में नजर आते हैं, टांगी के लोग भगतपुर में नजर आते हैं। कहाँ के लोग? क्यों? इसलिए कि जलसा मेरा नहीं आपका नहीं। और भगतपुर के नौजवानों आपने जलसा सजा करके दुनिया को ये बता दिया है नजराना खुलूस मेरा कबूल हो,
दामन में सबके गुलशन तैयबा का फूल हो, दरबार इश्क को सजाया है हमने कमर, मुजाहिद मिल्लत की नजर पड़ जाए तो बेड़ा पार हो। अस्सलाम वालेकुम।